لیکن مقصد آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ جب ہم اپنے لیے بولنے کا حق مانگ رہے ہیں تو ہم باقیوں کو یہ بولنے کا حق دیں گے، چاہے ہمیں ان کی بات پسند ہو چاہے نا پسند ہو. بولو اور بار بار بولو. لیکن اصل بات بولتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں. یہ ہے سینٹرل پوائنٹ. ہم سب اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ارد گرد گھوم رہے ہیں. بلی کے گلے میں گھنٹی کوئی نہیں باندھنا چاہتا. ہم سارے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے بہت سارے میرے دوست، انہیں میرا موقف پسند ہی نہیں ہوگا. یہ کیا کہتا ہے؟ غلط بات ہے، پسند نہیں ہے. سمیع ابراہیم صاحب کی بات پسند نہیں ہوگی کسی کو، کسی کو گھومن صاحب کی، بٹ صاحب کی بات پسند نہیں ہوگی. تو اپنی اپنی پسند اور ناپسند ہے. مجھے بھی بہت سارے لوگوں کی بات پسند نہیں. یہ اختلاف رہے گا، یہ اختلاف رہنا چاہیے، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. ہم اختلاف کرتے رہیں گے، لیکن ایک بات پہ غور کیجئے جو سینٹرل پوائنٹ ہے اس کی طرف آ جائیں سارے مل کر. مجھے بتائیں کسی سیاستدان میں جرت ہے کہ ہمارے پروگرام بند کرے، ہمیں پرچے دے، ہمیں اندر ڈالے یا ہمیں قتل کر دے؟ ہے کسی سیاستدان میں جرت؟ یا یہ تو اپنی وزارتوں کے لیے بیچارے اینکروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دفتروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، اپنی ٹکٹوں کے لیے بیچارے پتہ نہیں کہاں در بدر پہ یہ آپ کے اوپر اٹیک کریں. ان کی سیاسی قیادتیں آپ کے اوپر اٹیک کریں گی. میں جانتا ہوں کتنے بیچارے ہیں بیچارے. یہ جو صاحب یہاں پہ آپ تشریف لائے تھے، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر وہ نقطہ اٹھایا تھا جس کے بعد میرے پہ پہلا مقدمہ ہوا تھا، اور پھر بہت سارے ہو گئے. لیکن ان کی بات بھی ہم نے آج سنی ہے. اس کے اوپر بھی اسی نوعیت کا ایک پرچہ ہوا تھا، اس شخص کے اوپر بھی. یہ غداری اور بغاوت کے پرچے آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدان کروا سکتے ہیں؟ سیاستدانوں کے پاس اس کا کاپی رائٹ ہی نہیں ہے. یہ جو پرچہ ہے نا غداری کا، بغاوت کا، اس کا ایک کاپی رائٹ ہوتا ہے، وہ سیاستدان کے پاس نہیں ہے. وہ ایک اس چرسی اور بھنگی کے پاس ہے جو آپ کے اوپر پرچہ کروائے گا بیٹھ کے کسی دور دراز علاقے میں. اور اس کو کون دیتا ہے یہ رائٹ؟ وہ جس کے پاس یہ کاپی رائٹ ہے نا، وہ بہت طاقتور ہے. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی. ابھی ایک نام لیا یہاں پہ مالک صاحب نے، ایک جنرل کا نام لیا جو ریٹائر ہو گیا. بہت سارے ریٹائر نہیں بھی ہوئے. کیا یہاں بیٹھے ہوئے آپ سارے لوگ نہیں جانتے؟ مجھے ایک آدمی یا ایک میری بہن ہاتھ کھڑی کر کے بتائے کہ اس کو نہیں پتا کہ ارشد شریف کو کس نے مارا. کھڑا کرو ہاتھ. کوئی ایک. سب کو پتا کس نے مارا، سب جانتے ہیں کس نے مارا. وہ کیوں گیا اپنا ملک چھوڑ کر؟ وہاں جنگلوں میں پڑا رہا 2-2.5 مہینے تک. بڑا کھڑا ہو کے بات کرتا رہا کہ مجھے میرا بولنے کا رائٹ ملنا چاہیے. میں بولنا چاہتا ہوں، میں بولتا رہا. شکایت کرتا رہا، شکایت لگاتا رہا، ججز کو لکھتا رہا. میں ساتھ تھا. ثابت شاکر بھائی وہاں سے برطانیہ سے آن لائن تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا تھا اس دن. ثابت شاکر برطانیہ سے تھے، سمیع ابراہیم صاحب تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا ارشد شریف کے. وہ اتنا بڑا فائل وہ پورا ایک پلندہ بنا کر لے کے آئے تھے، ریکارڈ. یار سینٹ کی کاروائی بیٹھی ہے اس کے اندر، نکالے وہ ویڈیو دیکھیں. ارشد شریف نے بتایا ان کو کون مارنا چاہتا. آپ انکوائریاں کروا رہے ہیں، جی آئی ٹیز بٹھا رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر اور انکوائری ہو. وہ اپنی زندگی میں بتا کر گیا مجھے کون مارنے والا ہے. نکالے وہ ویڈیو، اس دن ریکارڈ ہو رہا تھا، سب بتایا تھا. ثابت شاکر نے بتایا کہ اس کو کس نے دھمکی لگائی کہ مجھے جہاز کے اندر سے انہوں نے کہا تجھے اتار دیں گے اور آگے پاکستان میں لا کے نشان عبرت بنا دیں گے. پوچھا اس سے احمد نورانی کیوں ہے پاکستان سے باہر؟ مجھ مرزا کیوں پاکستان میں بیٹھ کے پروگرام نہیں کر رہا؟ ثابت شاکر پاکستان واپس آنے کا انتظار کر رہا کیوں؟ ارشد شریف سے جب بات ہوئی وہ پاکستان واپس آنا چاہتا تھا. اس کو تو پاکستان میں رہنا تھا. وہ جان بچانے کے لیے کس کے ڈر سے بھاگا؟ سب جانتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. اور ایک بات میں کلیئر کروں، دور چاہے عمران خان کا ہے، دور چاہے یہ پی ڈی ایم کا ہے یا کسی اور کا دور ہے، یہ سیاستدانوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. میڈیا ان سے آگے ہے میرے خیال میں. ہم اتنے بزدل اور اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ان سے مار کھائیں. جو سب سے طاقتور اور تگڑا نا مقدس گائے وہ آپ کو ٹکرے مار رہی ہے، وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ
मैं आपको एक चीज की मिसाल दे देता हूं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिन सहाफियों के ऊपर कार्रवाइयां हुई, जिनको पकड़ा गया, मारा गया, आप जरा उनका एक लाइन के अंदर नाम तो लिखे। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई ना कोई बात की थी। जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोला उसको मार पड़ी, उसका प्रोग्राम बंद हुआ। जो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट किया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज भी यही हो रहा है। कहते हैं हुकूमत को जो मर्जी को, हमें कुछ ना कहो, उनके बारे में बोलो कि वो छूट है, वो आप आसमान से उतर के आए हैं। भाई जो बात है वो तो होनी है ना। अब तो लोगों की आंखें खुल रही हैं। यानी हमें बहुत बड़ा, हम धोखे में रहे। मैं सीरियसली आपके सामने कह रहा हूं। और बार बार ऐसा हुआ कि हमें लगा कि ये चीजें जो दिखाई जाती हैं या ये चीजें जो हम जानते हैं शायद ये ऐसे ही है, लेकिन बहुत घिनौने चेहरे सामने आए, बहुत सारे हकायक हमें पता चले। अब एक दूसरे का मजाक उड़ाने की बजाय असल मसले की तरफ आए। आप सबको भी एस्टेब्लिशमेंट ने मारा था, हम सबको भी एस्टेब्लिशमेंट मार रही है। अरशद शरीफ के कत्ल के लिए भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार। 18 मुकदमे थे उस आदमी के ऊपर, गद्दारी के और बगावत के। 24 मेरे ऊपर हैं, 11 इधर है समीर इब्राहिम साहब के ऊपर। साबिर शाकिर पाकिस्तान से बाहर 1 दर्जन मुकदमे उसके ऊपर है। वो सदीक चांद, उसको मुकदमा दहशतगर्दी का उसके ऊपर देके उसको अंदर दिया। लेकिन इसके ऊपर हमारे अंदर से भी ट्रोलिंग होती है। अच्छी बात है, हमने ये किया है तो हमारे साथ भी यही होना चाहिए। और अगर इसको रोकना है तो फिर मिलकर रोको। सियासतदान की कोई औकात नहीं है कि वो मारे। जब आपको मारेगा एस्टेब्लिशमेंट वाले मारेगा, आपको ताकतवर आदमी मारेगा। वो जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, उन्होंने मारा, उन्होंने तकलीफ दी है। कैसे हो सकता है कि दूध, अभी सिंध की बात हम करते हैं, पीपल्स पार्टी जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन, पूरे पाकिस्तान में से पर्चे खत्म हो रहे हैं, सिंध में से नहीं हो रहे। सिंध के अंदर अभी तक जो मुकदमे दर्ज किए गए सहाफियों पे वो खत्म नहीं हो रहे। और हम कह रहे हैं वो जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन है, सबसे आगे आकर बात भी करते हैं, अभी तक नहीं खत्म हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट से उन्हें उम्मीद लगी है। अब उन्हें लगता है कि शायद हमारी बारी आएगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, हो सकता है उनकी हुकूमत आ जाए। लेकिन उनको बड़ा क्लियरली अपने मंशूर में लिख कर देना हो, या फिर हम उनके पीछे भी ऐसे ही जाएंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। सब जानते हैं किसने मारा है, सबको पता है। अदालत जो है उन्होंने नोटिस दिया, अब तक क्या हुआ? अब तक क्या हुआ? सिर्फ आप एफआईआर के अंदर से जो उनकी वालिदा ने एफआईआर के अंदर नाम लिख कर दिए हैं, वो नाम आप निकाल दें, बात खत्म हो जाएगी। ले लें आप इंसाफ। एक बच्चे को घर में घुस के मारा, जिसके बाद मीर साहब के ऊपर ताब आ गया, उसको घर में घुस के मारा और इंक्वायरी मेरी शुरू कर दी। आईएसआई वाले मुख्तलिफ दफ्तरों से मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि यार किसी ने नहीं मारा। मैंने कहा यार खुदा का नाम लो यार, मैं मारे यार, अल्लाह का नाम ले, आप मेरे ऊपर इल्जाम है। यानी हद हो गई, मेरे ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं कि तूने मारा, पता भी है किसने मारा। पूरा पाकिस्तान जानता है, जब तक अकेले अकेले बाल खाते रहोगे सरों को फेंका लगता रहेगा। ये आग आपके दरवाजे तक आएगी, हर एक के दरवाजे तक आएगी, और इस आग में आप सबको जलना पड़ेगा। एक साथ अगर आप इस लड़ाई को लड़ लेंगे तो शायद आप जीत जाएं, लेकिन जितना आप इस लड़ाई से भागते रहेंगे अपने अपने सर्वाइवल के लिए, आप नहीं जीत सकते। आज सारे लोग इल्जाम लगाते हैं कि फलां ने ये कर दिया, फलां सियासतदान ने ये कर दिया। जब से यहां बैठा हूं सियासतदानों की बुराई हो रही, और नहीं है वो इस काबिल यार, उनको बिला वजह पहलवान आप लोग मत बनाएं। वो इस काबिल नहीं है कि वो आपको मार सके, बेचारे अपनी जान बचाते फिरते हैं। कोई उधर छुप जाता है, कोई उधर चला जाता है। वो तो एक दूसरे से पूछते फिरते हैं कि पाकिस्तान से रुकी है कि बाहर चले जाइए। हर एक को अपनी अपनी मुसीबत पड़ी हुई है। हुकूमत कितने दिन चलेगी, हम बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, वो हमें मारेंगे। यानी जिस आदमी से इन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उसने मुझे पैगाम भेजा कि भाईजान मेरे से जबरदस्ती करवाई गई है। वो कहता भाईजान मुझे पता है कि आप ऐसे आदमी नहीं, मेरे से जबरदस्ती करवाई गई है। वफाकी वजीर ने पैगाम भेजा कि आपको यकीन दिलाता हूं हम नहीं मार रहे, वो मार रहे हैं। तो वो जो मार रहे हैं ना, वो आप सबको एक एक करके मारेंगे, एक एक करके मारेंगे। याद रखना,
अगर आपने सबने बचना है तो मिलकर बचना है, वरना बारी बारी कुट पै रही है। आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी होगी। थैंक यू वेरी मच।